కేంద్ర ప్రభుత్వం కొద్ది కాలం క్రితం తీసుకొచ్చినటువంటి నేషనల్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ అనేటటువంటి ఒక విధానం పైన, అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల తీసుకొచ్చినటువంటి సహకార చట్టానికి మార్పుగాలోను, అదే డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ మిషన్ అనే 3 అంశాల మీద ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం జరిగింది. వీటిల్లో ఏంటంటే ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయం అనేటటువంటి దాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. తన యొక్క బాధ్యత నుంచి తప్పుకుంటా ఉంది. రైతాంగానికి తప్పనిసరిగా సమగ్ర పంటల ఉత్పత్తి వ్యయానికి 50% చట్టబద్ధత కల్పించి కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వాలి అని మహానుభావుడు, భారత గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఫాదర్గా భావించబడేటటువంటి డాక్టర్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు చెప్తే అది అమలు చేస్తానని అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి పెద్ద మనిషి చెయ్యకపోగా ఇవాళ అసలు ఆ కొత్త పాలసీలో ఎంఎస్పి అనే 3 అక్షరాలు లేకుండా చేసేసినటువంటి దౌర్భాగ్యం జరిగింది. ఇది మొత్తం కూడా మన దేశీయంలోనూ విదేశాలకు చెందిన కార్పొరేట్లకి మొత్తం ఈ వ్యవసాయ రంగాన్ని కట్టబెట్టేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వెనకటి రోజుల్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాడు ఆ లండన్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి బట్టల మిల్లులకి ఎట్టా ఈ భారతదేశం నుంచి సంపదని తరలించారో, ఇక్కడ బలవంతంగా పచ్చి పండించేటట్టు చేయటం, అట్లాగే పన్నులు ఈయనేమో ఇక్కడ వాళ్ళ మీదేమో ఎక్కువ వేసి అక్కడేమో మన వస్తువులు అమ్ముడు కాకుండా ఉండటం, అక్కడి నుంచి వాటినేమో ఏమీ లేకుండా ఇక్కడ అమ్మి ఆ రకంగా దుర్మార్గంగా చేశారు. ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వం కూడా అదే విధంగా అదాని, అంబానీ లాంటి కార్పొరేట్లకి మొత్తం ఈ దేశంలో రైతాంగాన్ని, సామాన్య ప్రజానీకాన్ని మొత్తం మా ప్రయోజనాలను కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. దీనిపైన తప్పనిసరిగా చాలా సుదీర్ఘ పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా రైతాంగం, సామాన్య ప్రజల పక్షాన నిలబడతారా, మోడీ వైపున ఉంటారా అనేది తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సమయం కూడా వస్తుంది అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నా. So that our workers and farmers will be devastated. Such a decision which has been registered by many other countries such as Brazil, China and many BRICS countries are strongly opposing. But the government of India has surrendered our farmers and workers' interests before the American pressure. So we strongly condemn the decisions of the Union government. Government of India stood strongly against this reciprocative tariff. Already imports of American imports has been ruined our farmers' life. We are already importing cotton from America at 0% import duty, which has ruined our cotton producer farmers. They have also imported this soybean and soybean products, which has been with least import duty, which has collapsed the soybean prices. And we should government of India should take a firm stand and strongly resist this move, and reciprocate provision should be made forward. Sanyukta Kisan Morcha and All India Kisan Sabha will strongly mobilize mass movement against this India-US trade deal. We don't need India-US trade deal to kill our farmers and workers. We strongly resist such a deal, and we will carry forward our struggle for our rights. That's in Andhra Pradesh, the state government, Naidu government, is taking worse decisions against the farmers. Already the farmers in Andhra Pradesh are burdened under loan. There is a need for a strong loan waiver scheme in Andhra Pradesh. Already the farmers of the Andhra Pradesh, they are getting very less loan. Already some 15,000 crore has been reduced as loan access, along with the prices of the commodities that has been not supported by the Andhra Pradesh government. And third important, as water requirement has not been fulfilled. The water rights of the farmers has been getting surrendered to the corporates, and because of rising urbanization, the farmers are getting very lesser lot water. Farmers of Andhra Pradesh are not getting correct support price, and with advocacy of union government's agriculture marketing policy, these farmers will be ruined. We strongly demand here that Andhra Pradesh government should denounce this agriculture marketing policy and Indo-US trade deal, which should be scrapped.
that demand and that pressure we want to build with a strong movement in Andhra Pradesh. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం వ్యవసాయ రంగాన్ని కార్పొరేట్ శక్తులకు అప్పచెప్పడానికి ఒక 3 కొత్త చట్టాలను తీసుకొచ్చి మళ్ళా ప్రవేశపెట్టింది. ఏడాది పాటు పోరాడిన ఫలితంగా గత చట్టాన్ని రద్దు చేసింది. తిరిగి మళ్ళా ఈ రోజున 3 చట్టాలను తీసుకొచ్చి ఏకపక్షంగా ప్రవేశపెట్టి అమలుకు పూనుకుంటుంది. దాంట్లో ఏది కూడా రైతుల ప్రయోజనం కాపాడేది లేదు. మార్కెట్ల చట్టం కానీ, విద్యుత్ చట్టం కానీ, లేదా ఇతర చట్టాలు కానీ ఏది కూడా రైతుల ప్రయోజనానికి కాపాడే లేవు. భవిష్యత్తులో రైతాంగం గాలికి వదిలేయబడతారు. కంపెనీల యొక్క దయాదాక్షిణ్యాలకి వదిలేయబడతారు. ఈ 3 అమల్లోకి వస్తే రైతుల భూములు కూడా భూములు చేతుల్లో ఉండవు. మద్దతు ధరల చట్టమే ఉండదు. అసలు ప్రభుత్వం యొక్క కొనుగోళ్లే ఉండవు. అవన్నీ కూడా మార్కెట్ శక్తులు చెప్పినటువంటి పద్ధతుల్లోనే ఆ కొత్త ప్రతిపాదనలన్నీ ఉన్నాయి. ఆ చట్టాన్ని అమల్లోకి వస్తే వ్యవసాయ రంగం మొత్తం కార్పొరేట్ కంపెనీల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయే విధంగా ఈ చట్టాలను రూపొందించారు. ఈ చట్టాలన్నింటినీ కూడా గత 3 ఏళ్ల నాడు ఏ రకంగా అయితే చట్టాలు పెడితే దేశమంతా రైతాంగం ఎదురుదిరిగి పోరాడి ఆ చట్టాలను రద్దు చేయించిందో అంతకంటే మినుమిక్కిల పద్ధతిలో పోరాడి ఈ చట్టాలను రద్దు చేయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రోజున భారతదేశంలో వ్యవసాయం నిలబడాలంటే, చిన్నకారు రైతులు వ్యవసాయంలో మనుగడ సాగించాలంటే స్వామినాథన్ చెప్పినటువంటి మద్దతు ధరల చట్టం అనివార్యంగా తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ చట్టం తీసుకురాకుండా పండిన పంట మీద 50% అదనం కలిపి ఇచ్చేటువంటి విధానం రూపొందంగా ఈ రోజున ఏ రకాల వస్తువు తయారైనప్పటికీ 100%, 150% లాభాలు వేసుకొని అమ్ముకోగలిగిన అవకాశాలు అందరికీ ఇచ్చి వ్యవసాయ రంగానికి మాత్రం అటువంటి స్థితి లేదు. అందువల్ల మద్దతు ధరల చట్టం తీసుకురావాల్సినటువంటి విషయం చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది. అంతేకాదు ఈ రోజున రైతాంగం రుణగ్రస్తమై ఉన్నారు. ఈ పాలకులు అనుసరించిన గత 10 ఏళ్ల బట్టి కూడా కార్పొరేట్ కంపెనీలకి 16 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ కాలంలో రద్దు చేసింది ఈ ప్రభుత్వం. కానీ వ్యవసాయ రంగంలో ఆత్మహత్యలు పెరిగిపోతూ వేల కొద్దీ, లక్షల కొద్దీ 4.5 లక్షల మంది రైతాంగం ఆత్మహత్యలు చేసుకొని చనిపోయినా ఈ రైతాంగానికి బలిపీఠం మీద ఎక్కించేటువంటి చట్టాలు చేస్తుంది తప్ప ఆ రుణభారం నుంచి విముక్తి చేసేటువంటి చేయలేదు. అందువల్ల కేరళలో ఉన్నటువంటి రైతు విమోచన చట్టం లాంటి చట్టం దేశవ్యాప్తంగా చేయాలని చేసి ఆ చట్టాన్ని అమలుపరిచి ఒక్కసారి రైతాంగాన్ని రుణభారం నుంచి విముక్తి చేయాలని చెప్పి రైతు సంఘాలన్నీ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ నెల 21వ తారీఖున ఢిల్లీలో మొత్తం 540 రైతు సంఘాలు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు, ట్రేడ్ యూనియన్లు మొత్తం కలిసి సమావేశం నిర్వహించబోతూ ఉన్నాయి. ఆ సమావేశం నుంచి ఓ దీర్ఘకాలిక పోరాటానికి సన్నాహం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈ రోజున రైతు సంఘాలన్నీ ఏఐకేఎస్ అధ్యక్షతలో విజయవాడలో సదస్సు జరిపారు. ఈ సదస్సు నుంచి ఇచ్చే సందేశం అంటే సకల రైతాంగం, వ్యవసాయ కార్మికులు, వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఉండేటువంటి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున విధానాలను కొట్టకపోతే మొత్తం వ్యవసాయ రంగాన్ని కట్టగట్టి కార్పొరేట్ కంపెనీలకి, దేశీయ కార్పొరేట్ కంపెనీలకి, విదేశీ కార్పొరేట్ కంపెనీలకి దారాదత్తం చేయకునుకుంది ఈ మోడీ ప్రభుత్వం. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ కూటమి ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళ అడుగుల్లోనే అడుగులేస్తుంది తప్ప వ్యవసాయాన్ని కాపాడేటువంటి విధానాలను రూపొందించట్లేదు. అందుకని ఏకకాలంలో మరొక పోరాటానికి సమాయత్తం అవుతుంది రైతాంగం. ఈ విధానాలను అంగీకరించదు. ఈ విధానాలు రద్దయ్యి రైతాంగం కోరినటువంటి, స్వామినాథన్ కోరినటువంటి C2+50 విధానం వచ్చే వరకు కూడా పోరాటం సాగిస్తామని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం. వై కేశవరావు, ఉపాధ్యక్షుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం 4 వ్యవసాయ చట్టాలని రద్దు చేశామనేటువంటి పేరుతో వెనక్కి తీసుకున్నామని చెప్పి నమ్మబలికినప్పటికీ ఆచరణలో వివిధ రూపాల్లో ఫెడరల్ వ్యవస్థ మీద ప్రభుత్వం యొక్క దాడి కొనసాగుతూ ఉంది. నిజానికి వ్యవసాయం అనేది, సహకారం అనేది, విద్య అనేది, ఇటువంటి అనేక అంశాలు రాష్ట్రాల జాబితాలో అంశాలు. ఈ అన్నిటినీ దొడ్డిదారిని వాళ్ళ ప్రభుత్వం అట్లాగే డిజిటలైజేషన్ అనేటువంటి పేరుతో తీసుకొస్తున్నటువంటి చట్టాలు కానీ, ఈవెన్ సహకార పాలసీని, కొత్త పాలసీని తీసుకొస్తున్నాం అనేటువంటి పేరుతో చర్చలు జరుపుతూ ఉన్నారు. ఆ చర్చల యొక్క అర్థం ఇవాళ మామూలు క్రెడిట్ సొసైటీస్ని, గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రైతాంగ సొసైటీలని మల్టీపర్పస్ సొసైటీలుగా మారుస్తున్నామని మభ్యపెట్టేటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నిజానికి ఇవన్నీ కూడా రైతులకు వ్యతిరేకమైనటువంటివి, కార్మికులకు వ్యతిరేకమైనటువంటివి. కార్మికులకు సంబంధించి కూడా 4 నల్ల చట్టాలని తీసుకుని వచ్చారు. వాటిని అన్ని కార్మిక చట్టాలని రద్దు చేశారు. ఆ రకంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం ప్రజల్ని మభ్యపెట్టేటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ దేశం వెలిగిపోతుందని, మనం 5వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా పెరిగామనేటువంటి మాటలు చెబుతున్నారు. నిజానికి
తలసరి ఆదాయంలో ప్రపంచంలో భారతదేశం ఇవాళ 136వ స్థానంలో ఉంది. అంటే అందరికన్నా అట్టడుగు. మన పక్కనున్నటువంటి శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ కూడా మన భారతదేశ ప్రజల యొక్క తలసరి ఆదాయం కన్నా ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పొందుతుంది. అందుకని ఇటువంటి వాస్తవాలని విస్మరించి కాకి లెక్కలు చెప్పి, తప్పుడు లెక్కలు చెప్పి ప్రభుత్వం ఇవాళ ప్రజల్ని వంచేటువంటి పద్ధతుల్లో పాటిస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ రైతులకు సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి డిమాండు వారి ఉత్పత్తులకి గిట్టుబాటు ధరని కల్పించటం, చట్ట ప్రకారం ఇవ్వాల్సినటువంటి ధరను నిర్ణయించటం. అది కాకుండా ఇవాళ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధర కూడా ఇవాళ రైతులకి అందనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే వీటన్నిటినీ మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ దేశంలో 44% మంది ప్రజలు వ్యవసాయం మీద బ్రతుకుతూ ఉంటే వారికి దేశ సంపదలో వస్తున్నటువంటి వాటా 15%గా చెప్పబడతాం. ఆ 15% కూడా వారికి అందట్లా, మధ్యలో ఉన్నటువంటి దళారులు ఇటువంటి వారి యొక్క చేతులకి పోతా ఉంది. కాబట్టి వీటన్నిటినీ సమూలంగా మార్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేటువంటిది ఈ సదస్సు యొక్క లక్ష్యం. వారు నిర్వహించినటువంటి రైతు సంఘం నాయకులకి అభినందనలు తెలియజేస్తాం. నా పేరు చలసాని రాఘవేంద్రరావు, విశాఖపట్నం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్. కేవీవి ప్రసాద్, ప్రధాన కార్యదర్శి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం. ఇవాళ దేశంలో, రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగ ప్రాధాన్యతని తగ్గించేటువంటి క్రమం ప్రారంభమవుతా ఉంది. ఒక పక్క రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తాము, రైతులు ఆత్మహత్యల నివారణకి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్తూనే రైతు వ్యతిరేక చట్టాలకి మార్గం సుగమం చేస్తున్నారు. ఆ రకమైనటువంటి చొరబాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటా ఉంది. రాష్ట్రాల పరిధిలో ఉండేటువంటి వ్యవసాయ రంగాన్ని, సహకార రంగాన్ని, సాగునీటి వనరులు, ఇలా అన్నిటినీ కూడా కేంద్రం తన గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పని చేస్తూ ఉంది. అందువల్ల ఇట్లా ఈ రూపంలో తయారయ్యేటువంటి కొత్త చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిరోధించాలి, వాటిని అడ్డుకోవాలి, ఆ ప్రయత్నాన్నే ఆపాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో ఇవాళ ఈ సదస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడే కాదు, ఇవాళ రేపు కర్నూలులో ఇట్లాంటి సదస్సు నిర్వహించబోతున్నాం. అదేవిధంగా అనంతపురంలో 8వ తారీఖు మరో సదస్సు జరగబోతూ ఉంది. ఇట్లా రైతాంగ సమస్యల మీద ఈ సదస్సులు నిర్వహించడం ద్వారా రేపు ఏప్రిల్ 15, 16, 17 తేదీల్లో అఖిల భారత కిసాన్ సభ జాతీయ మహాసభలు తమిళనాడు రాష్ట్రం నాగపట్నంలో జరగబోతున్నటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని రైతాంగాన్ని ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం భవిష్యత్తులో రైతాంగం అందరూ కూడా కలిసి ఆందోళనకి, కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగే ఆందోళనలో భాగస్వామ్యాలను చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఇవాళ జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ నెల 21వ తేదీన ఢిల్లీలో రైతాంగ సమస్యల మీద ఈ కొత్త చట్టాలు వీటన్నిటి మీద కూడా ఒక సమావేశం నిర్వహించబోతున్నారు అన్ని రైతు సంఘాలు కలిసి. ఆ సమావేశంలో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల ఫలితంగా భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాపిత ఆందోళనకి సమాయత్తం కాబోతున్నారు. రైతులందరూ కూడా అట్లాంటి ఆందోళనలో భాగస్వామ్యులు కావాలి. ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి రైతాంగ పోరాటంలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళటం ద్వారా ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా రైతాంగాన్ని విస్మరిస్తూ ఉన్నాయో, రైతు సమస్యలను విస్మరిస్తూ ఉన్నాయో, రైతుల యొక్క అవసరాలని విస్మరిస్తూ ఉన్నాయో, వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున భవిష్యత్తులో పాల్గొనాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం.